آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ سیمسن اور حاضر ہیں ایک نئے ایشو کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا میں صحت کی سہولیات کی فراہمی صوبائی حکومت کا اہم نعرہ ہے اور دعویٰ بھی رہا ہے، جس کے لیے کئی اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ خاص طور پر غریب عوام کو سہولت دینے کے لیے صحت سہولت کارڈز کا اجرا ایک اہم قدم ہے، لیکن جب ہم نچلے سطح پر سہولیات کی فراہمی کو دیکھتے ہیں تو ابھی بھی کئی مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، جیسا کہ دیہات کی سطح پر صحت کی سہولتوں کی فراہمی، صحت محافظ کے مسائل اور ان کے ساتھ برتا جانے والا عوامی رویہ۔ یہ وہ چند ایشوز ہیں جن پر آج پشاور بیورو کی ٹیم نے کام کیا ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں عزم رحمان کی طرف، جو کہ موجود ہیں پشاور ورسک روڈ کے مضافاتی علاقے مچھنی کے BHU میں۔ انہوں نے وہاں کے کیا دیکھا ہے اور لوگوں سے جو بات کی ہے وہ کیسی ہیں، کیا وہ مطمئن ہے، یہ سب جانتے ہیں ان سے۔ جی بالکل، آج پشاور کی آواز میں جو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو پشاور کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پہ شہریوں کو کس حد تک صحت کی سہولیات دستیاب ہیں۔ تو ہم پشاور کے ورسک روڈ جو ہے اس کے مضافاتی علاقے مچھنی میں ہیں، اور یہاں پہ جو ہے ہمارے ساتھ چند شہری موجود ہیں، اور یہاں پہ ہم BHU کے باہر موجود ہیں۔ BHU کے اندر تو جو ہے جانے نہیں دیا جا رہا، یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ تو سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور یہاں پہ جو انچارج ہے ان کی جانب سے اندر جانے نہیں دیا جا رہا، لیکن باہر ہمارے ساتھ چند شہری موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ اس جو BHU مچھنی ہے کیا یہاں پہ مریض یہاں پہ ان کو تمام تر خدمات جو ہیں وہ دستیاب ہوتی ہیں، صحت کے حوالے سے ان کو کوئی مشکلات درپیش نہیں ہیں۔ اس BHU 1950 میں قائم ہوئی ہے، پھر یہ پہلے سیڑھی تھا، سول ڈسپینسری تھا، صرف ایک ڈسپینسر اس میں کام کرتا تھا۔ اب جو 1957 میں یہ اپ گریڈ ہو کر 87 میں اپ گریڈ ہو کر یہ BHU بن گئی۔ اس میں ایک MO ہے اور LHVs ہے، میڈیکل ٹیکنیشین ہے، لیکن یہ سارے مشن کو کور کرتے ہیں BHU۔ اس میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، مریض تو مایوس نہیں ہو جاتے ہیں، لیکن مشکلات ہوتی ہیں۔ بجلی اس میں نہیں ہے، الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے، رش بہت آتی ہے، بہت کم از کم 200 کے قریب بیمار یہاں آتے ہیں۔ OPD سے یہاں ڈاکٹر سے ہینڈل نہیں ہو رہا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور یہاں پہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کم از کم دو تو ہونی چاہیے، ہیموز ایک گینی والی وہ ہونی چاہیے، حال نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں اس کو ٹائپ D کے جو اس میں اسپتال میں کنورٹ کیا، ٹائپ D میں کنورٹ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ اس کو اپ گریڈ کیا جائے۔ جب اپ گریڈ ہو جائے تو انشاءاللہ یہاں پر ڈاکٹر آئے جائیں گے۔ ہمارے پاس گینی ڈاکٹر نہیں ہے، سرجن نہیں ہے، آئی کی ڈاکٹر نہیں ہے، پیشنٹ بہت زیادہ ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، یہاں پیشنٹ مایوس نہیں جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایکس رے نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں جو پیشنٹ کو ریفر کیا جاتا ہے، تو ان چیزوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں خاص کر منسٹر آف ہیلتھ جو تیمور جھگڑا ہے اس کو میرا التجا ہے کہ اس کو فوراً اپ گریڈ کیا جائے، کیٹیگری D میں اس کو چینج کیا جائے۔ یہ چونکہ اپ گریڈ نہیں ہے، یہ بڑا اسپتال نہیں ہے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ مسئلے ہیں۔ تو یہ رات کے وقت، یہ تو دن کے وقت کھلا رہتا ہے، رات کے وقت یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، تو ہمیں مجبوراً پشاور جانا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے پشاور میں جو رش بھی ہمارے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہاں پر ہمیں یہ اسپتال ہو، یا بیڈ ہوتے، سہولیات ہو، یہاں پر داخلے کی سہولت ہو، آپ کو کوئی بخار ہو جائے، سر میں درد ہو، پیٹ خراب ہو، تو آپ پشاور اس کے پشاور جاتے ہیں۔ پشاور ہم سے تقریباً 1 گھنٹے دور ہے، اور یہ علاقہ بھی پسماندہ ہے، تو ہم وہاں پر نہیں جا سکتے۔ اگر یہ یہاں پر ہو تو ہمیں پشاور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پشاور پر جو رش کا برڈن ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ یہاں پر بہت زیادہ، تقریباً یہ بہت زیادہ بڑا علاقہ ہے۔ ان کو جب کوئی مریض ہو پھر اس کو لے کے جانا پڑتا ہے پشاور کے شہر کے اسپتال میں لے کے جانا پڑتا ہے، جو کہ یہاں سے کافی دور بھی، کیونکہ یہ تو مضافاتی علاقہ ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو پشاور کا اسپتال ہم سے بہت دور ہے، دوسری بات یہ ہے کہ راستے میں رش بھی ہوتا ہے، اور ناکے وغیرہ بھی ہے، جہاں جو سیریس مریض ہوتا ہے وہ تقریباً اتنا بھی لیٹ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کلسٹر ایریا ہے، بہت پاپولیٹڈ ایریا ہے یہ سارا۔ جو ڈاکٹر حضرات ہے وہ اچھی طرح کام کرتا ہے، اور لیکن مریضوں کا تھانتا بنا رہتا ہے اسپتال میں، اور یہ چونکہ پسماندہ علاقے ہیں مضافات میں، تو یہاں پشاور جانا میں جو ہے اس کو دشواری بھی ہوتی ہے، خرچہ بھی بہت زیادہ ہے، اور معمولی بیماری کے پیچھے جو ہے وہاں لوگ جاتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اسپتال جو ہے اپ گریڈ کیا جائے تو یہ مسئلے دور ہو جائیں گے۔ ہمارے میں نے جو ہے نا ساجد خان صاحب کو یہ بولتا ہوں کہ آپ ایسا کر کے نا کہ بس اسلام آباد پہ آیا کرو، جایا کرو، ادھر ہمارا بھی پوچھنا کرو۔ میں نے آپ کو ووٹ دیا ہے نا، میں آپ کو MP میں نے بنایا۔ آگ پرسوں ہم آیا تھا نا، ہمارا بیٹی تھا نا، وہ بچو نے کہا تھا، ادھر ڈاکٹر شوکت نام تھا نا، اس نے 1 گھنٹہ کہا تھا، 1 گھنٹہ موبائل پہ فون کیا تھا،
उसके अवरसात इधर मौजूद है, मैं उसके सामने बोल सकता हूँ कि ऐसा नहीं करना। उसने बोला दफ़ा हो जाओ, हम ये काम नहीं करते, कोरोना है ना, कोरोना से मर जाता है ना। कोरोना तो ठीक है ना, बीमारी है ना, अल्लाह ताला की तरफ से है ना। ये कहना चाहते हैं 1 घंटा वो फोन पे बात करते रहे, फिर कावा पिया और आपकी मसला हल नहीं किया, बेटी का इलाज नहीं किया? नहीं, फिर मैं प्राइवेट अस्पताल शोकदर में गया था ना, डॉक्टर मोहम्मद अमीन नाम है ना, उसके टेस्ट करवाया था ना, उसके लिए कुछ भी नहीं लगता है ना, डेकाड्रान इंजेक्शन लगता था ना, और डोसाविल लगता था ना, तो और कोई मसला नहीं था ना। इधर जो है ना गरीब को दवाई नहीं मिल सकता है ना, गरीब का कदर नहीं होता है ना। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे आप इस BHU के बारे में, BHU जो मचानी का, इसके बारे में? इस BHU के साथ काफ़ी इलाका है, अगर इनको कैटेगरी डी का दर्जा दिया जाए तो हमारे काफ़ी मुश्किलात हल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ गायनी डॉक्टर नहीं होते। जब हम अपनी औरतों को पेशावर ले जाते हैं, तकरीबन पेशावर हमसे 30 किलोमीटर के फासले पे रहें, तो अक्सर वो रास्ते में मर जाते हैं वो। अगर यहाँ इनको कैटेगरी दी जाए और गायनी डॉक्टर का इंतज़ाम हो, डे नाइट इमरजेंसी हो, तो इस तरह हमारे मसले हल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने शहरियों की बात सुनी, ये जो है ये है बेसिक हेल्थ यूनिट BHU जो पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ का BHU है। और यहाँ पे जो शहरी आप यही कह रहे हैं, बेसिकली सबकी डिमांड यही कि इलाका काफ़ी बड़ा है, तादाद जो है यहाँ पे रिहायशी काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए ये जो BHU है वो कम है, इसको अपग्रेड करने का सारे मुतालबा कर रहे हैं। चंद तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे दवाइयाँ दस्तियाब नहीं है। तो ये मिला जुला रद्द-ए-अमल आपका शहरियों ने सुना। अब हम अपने दूसरे जो नुमाइंदे हैं कामरान अली, जो पेशावर के इलाके क्वार्ट रोड के मज़ाफ़ाती इलाके में मौजूद है, वहाँ पे उनसे जानेंगे कि उस इलाके की जो BHU है उसकी क्या सूरत हाल है। जी शुक्रिया आज़म। बिल्कुल हम क्वार्ट रोड के इलाका माशूगगर के BHU में यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी तकरीबन सूरत-ए-हाल एक जैसे ही है। अगरचे BHU बना दी गई है और करोड़ों रुपए इस पर खर्च कर दिए गए, लेकिन यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको वो सहूलियात नहीं फराहम की जा रही। सबसे जो बड़ी बात इस BHU में है तो बिजली ना होने की वजह से जिन बच्चों को सांस का मसला होता है तो उनको न्यूबलाइज़र की जो सहूलत है वो फराहम नहीं की जाती। इस तरह लेबर रूम भी है लेकिन अल्ट्रासाउंड की सहूलत नहीं है। इसी तरह यहाँ की जो आबादी है वो तकरीबन 95,000 की जो आबादी है इस BHU पर इन्हिसार करती है, लेकिन अद्वियात इंतहाई कम मकदार में आते हैं, जिसके बायस यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको इंतहाई ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ चंद मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा जी, क्या कहेंगे, करोड़ों रुपए तो BHU पर खर्च कर दिए गए, क्या आप लोग को वो सहूलियात फराहम की जा रही है? नहीं जी, सहूलत नहीं है। मलेरिया का टेस्ट नहीं है और दवाई नहीं है, और भी कुछ बहुत ज़्यादा, कभी डॉक्टर होता है कभी नहीं होता। अभी एक डॉक्टर आया है वो सही ड्यूटी कर रहा है, और बाकी जो है कुछ हम इससे फ़ायदा नहीं है। जिस तरह आपने कहा टेस्ट नहीं होते, तो डॉक्टर जब आते और आपको टेस्ट का कह देते हैं तो फिर आप किस तरह टेस्ट करते हैं? हम कभी बड़ा बेर जाते हैं, कभी मतनी जो गांव है उधर जाते हैं। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? भाईजान, यहाँ पे हुकूमत ने करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन यहाँ पे लेबर रूम है लेकिन लेबार्टरी सिस्टम नहीं है, दवाई नहीं आती, और टेस्ट के लिए हम यहाँ से दूर शहर तो थोड़ा सा फासले पे मतनी उधर जाते या बड़े बेर जाते। तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे जितना इसका अपना फंड है उसको अदा करे, और यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन लोग यहाँ से सुरखरू नहीं जाते ना, और ज़्यादा मसले उसका होता है, ये सांस की बीमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो और सर्दी या बिजली का मसला तो आपको पता है, बिजली का मसला भी बहुत ज़्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि इसको अपना फ़ंड दे दे और हम लोगों को सही तरीके से इलाज मुहैया करे। यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह के लिए टेस्ट वगैरह की मशीन नहीं है, लेबार्ट्री नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो ये इसकी ज़िम्मेवारी हुकूमत की कि हमें मुहैया करे। तो जब आप लोग यहाँ पर आते हैं, अद्वियात नहीं होती, टेस्ट नहीं होते, तो फिर क्या तरीका अपनाते, क्या करते हैं? बाहर से लेते हैं, यहाँ बड़बेर या शहर से हम उधर से मंगवाते हैं दवाई वगैरह। इस वक्त हम माशूगगर के BHU के जो मेडिकल ऑफिसर है उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, हमने शहरियों से बात की, अद्वियात का रोना रो रहे, टेस्ट नहीं है, लेबर रूम है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे,
BHU जिस मकसद के लिए बनाई गई है तो वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा, तो आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? असल में अगर देखा जाए तो लोगों में हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ अवेयरनेस की भी थोड़ी सी ज़रूरत है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली अगर आप BHU का जो डोमेन होते हैं, इसके अपने डोमेन होते हैं, हर हॉस्पिटल का अपना डोमेन होता है। ये एक मतलब ये BHU है, बेसिक हेल्थ यूनिट है, इससे ऊपर RSC होता है, फिर कैटेगरी D, फिर C, फिर सिविल हॉस्पिटल, इस तरह टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स होते हैं, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ये हमारे डोमेन में असल में है ही नहीं कि हम यहाँ पे टेस्ट करें। यहाँ ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, यहाँ पे हम प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब ये है कि हम लोगों को बीमारियों से बचाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कम्युनिटी के लिए हमारे पास LHW का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम सारी कम्युनिटी में हेल्थ अवेयरनेस सेशंस करते हैं और उनके मतलब उनको रूटीन की वैक्सीनेशन करती हैं वो लोग, और उनमें हेल्थ एजुकेशन की सेशंस करते हैं। बाकी पास गवर्नमेंट की तरफ से पहले एक EPI टेक्नीशियंस था यहाँ पे हमारे पास, अब हमारे पास 3 EPI टेक्नीशियन हैं, और जो 10 बीमारियाँ जो मोहलिक बीमारियाँ हैं जिनसे या तो बंदा फौत हो जाता है या माजूर हो जाता है, वो 10 मोहलिक बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी रूटीन वैक्सीनेशन चल रही है। लेबर रूम तो मौजूद है लेकिन अल्ट्रासाउंड सिस्टम नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों लाजिम और मलजूम है? बिल्कुल जी, लाजिम और मलजूम है। लेबर रूम का नोटिस हमने लिया हुआ है। डॉक्टर अकील बंगश साहब तकरीबन 1 माह पहले आए थे, वो हमारे पास मतलब ये है कि DHO के ऑफिस के नोटिस में है, और इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द उन्होंने वादा किया हुआ है कि ये ठीक कर लेंगे। इसके बावजूद हमारे पास मंथली जो लेबर रूम में डिलीवरीज होती हैं वो तकरीबन 20-25 होती हैं, और मतलब ये है कि आवाम को उसका फ़ायदा चल रहा है और मिल रहा है। बिजली यहाँ पे BHU में नहीं है, सोलर सिस्टम भी हमने देख लिया नहीं है। जिन बच्चों को सांस का मसला होता है, न्यूबलाइज़र किस तरह फराम करते हैं? जी बस ये एक हमारे सारे मुल्क का अलमिया है कि बिजली का सिस्टम तो हमारे का आपको पता ही कि पूरे मुल्क में ऐसा ही है, और ख़ासकर टाउन 4 में, टाउन 4 जो कि मतलब है बहुत ही पसमानदा इलाका है, और ख़ासकर जो BHUs जो दही मतलब ये बहुत पेरिफरीज में होती है, तो उसमें कम से कम चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बैकअप सप्लाई दें और सोलर सिस्टम का हमें लिए बंदोबस्त करे। बाज़ BHU में किया भी हुआ है, लेकिन इस BHU के लिए भी हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें भी एक सोलर सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि सोलर सिस्टम के बगैर बहुत सी इमरजेंसी आप डील नहीं कर सकते जब आपके पास बिजली नहीं होती। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरियों की बात सुनी और शहरियों ने जिन मुश्किलात की निशानदेही की, तो तकरीबन डॉक्टर साहब ने भी उनके साथ एग्री किया, और उनका कहना है कि इनके जो मुतालबात और जो निशानदेही है कि वो बजा है। अब ज़िम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि इन BHUs की तरफ तवज्जो दी जाए, जिससे ना सिर्फ यहाँ के आवाम को सहूलत फराहम होगी, बल्कि जो हमारे बड़े अस्पताल है वहाँ से बर्डन भी ख़त्म होगा। मछली और माशूगगर एक अजीब सूरत हाल है। अल्ट्रासाउंड नहीं है, लोगों के पास एक्सरे की सहूलत नहीं है। अज़म रहमान और कामरान अली अस्पतालों की नाकिस सूरत हाल से मुतालिक बता रहे थे, और हम ले रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद बात करेंगे सेहत के मुहाफिजों के हवाले से भी। हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद, और बात करते हैं सेहत मुहाफिज की। सेहत मुहाफिज घर घर जाकर बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाते हैं। इस दौरान उन्हें किन मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये बता रहे हैं काशान अवान। जी काशान, बताइएगा क्या कहना है सेहत मुहाफिजों का? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा का जो हेल्थ सिस्टम है उस पर आज हम बात करेंगे, और उसका जो एक अहम हिस्सा है वो ये पोलियो वर्कर्स या लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं, जो घर घर जाती हैं, डोर टू डोर कैंपेन चलाती हैं, उनको इस कैंपेन में उनको इस फील्ड में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ आज पेशावर की कुछ ऐसी ही वर्कर्स हैं जिनसे हम बात करेंगे फर्दन उनसे पूछेंगे कि उनको क्या मसाइल होते हैं। मुझे ये बताएं कि जब फील्ड में निकलती हैं तो लोगों का बिहेवियर कैसा होता है आपके साथ? ठीक होता है, लेकिन बच्चे छुपाते हैं और दरवाजे भी नहीं खोलते। बस बच्चे छुपाते हैं, दरवाजे नहीं खोलते लोग, तो फिर आप लोगों के पास तो डेटा होता है, तो फिर आप उनको कैसे कन्विंस करती हैं? फिर हमारे सीनियर आते हैं तो वो लोग इनको कन्विंस करता है, फिर कवर हो जाते हैं।
تو مختلف لوگ ہیں, ان سے اور بھی بات کرتے ہیں. جی میڈم, مجھے ذرا تفصیلاً یہ بتائیں کہ کس قسم کی مشکلات کو آپ کا فیس کرنا پڑتا ہے؟ جی بہت بڑی مشکلات آ جاتی ہے. دروازے بھی نہیں کھولتے یہ لوگ اور ہماری بے عزتی بھی کرتے اور دروازوں سے ہمیں واپس بھی کرتے ہیں. بچے ان کے گھر میں موجود ہوتے پھر بھی وہ کہتے کہ ہمارے گھر میں بچے نہیں ہیں. ہم پھر باہر سے اس کا ڈیٹا لیتے اور پھر ان گھروں میں جا کے وہ بچے ویکسینیٹ کرتے ہیں. اچھا میڈم, جب آپ لوگ فیلڈ میں جاتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں, پولیس کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب آپ کو کوئی ایسی خبر ملتی ہے کہ صوبے کے کسی ضلع میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا, تو کیا آپ کے ذہنوں میں کیا تاثر آتا ہے؟ کیوں نہیں, ہم بھی بہت ڈرتے ہیں, ہم بھی عورت ہیں, ہمیں بھی اپنے گھروں کا فکر ہوتا ہے. ہماری عزت ہمیں بھی عزیز ہے نا, تو ہمیں اپنے گھروں کی بھی وہ خیال رکھنا پڑتا ہے. ہمیں بہت ڈر لگتا ہے. اگر کہیں جگہ بھی کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم بہت ڈرے ہوئے رہتے ہیں, پر کیا کریں, ڈیوٹی تو ہم غریبی کی وجہ سے کرتے ہیں, ویسے تو نہیں کرتے. ہمارے سینئر بھی ہمارا ساتھ دیتے, وہ جا کے ان کو کنونس کرتے ہیں, پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے. ہم نے ان کو فتویٰ جات سب کچھ دکھائے, پھر بھی یہ لوگ ایک دوسرے کو بتاتے. اس دن میں گئی تھوں تو وہاں پہ کچھ مہمان آئے تھے تو وہ لوگ خود ہی ویکسینیٹ ہو رہے تھے, پر ان مہمانوں نے کہا کہ نہیں بس مت ویکسینیٹ مت کرو. تو میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بری ہے, اس سے بچے بیمار ہوتے, اس سے بچے خراب ہوتے. انہوں نے ان کے دل میں یہ شک شبہات ڈال دیے تو انہوں نے پھر ویکسینیٹ نہیں کیے. تو لوگ بھی اس میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں. میڈم, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ فیلڈ میں جاتی ہیں اور پروپیگنڈے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک اور چیز بھی سامنے آئی تھی, لوگ فیک مارکنگ کر لیتے ہیں خود بخود اور آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس ٹائم پر پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں, ہم لوگوں کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ مارکر کرو اور بس ویکسین نہ ڈالو. تو اس پہ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ دوائی جو ہے, ویکسین جو ہے, تو یہ اس لیے آئی ہے کہ یہ پاکستان سے خاتمہ ہو جائے. صرف 2 ملک رہتے ہیں, افغانستان اور پاکستان رہتا ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ جب مختلف پروپیگنڈے بھی ہوتے ہیں, مس بیہیویئر کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, تو آپ لوگوں کا مورال کس جگہ پر ہے؟ مورال ہائی ہے یا نہیں؟ آپ لوگوں نے اس ملک سے اس چیز کا خاتمہ کرنا ہے, کیا کہیں گی؟ انشاءاللہ ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک سے بھی ختم ہو جائے, ہمارے ملک سے یہ بیماری, یہ وبا ختم ہو جائے. ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں, اس پھر بھی لوگ نہیں مانتے, تو ہم لوگوں کا بیہیویئر چینج نہیں کر سکتے. اچھا میڈم, مجھے یہ بتائیں کہ کرونا کی وبا نے کتنا آپ لوگوں کو تنگ کیا؟ مطلب آپ خود بھی ڈرتی ہوں گی کہ؟ جی وہ تو ہم بہت زیادہ ڈر بھی رہے اور لوگوں کی وجہ سے بھی تنگ ہو چکے. لوگ کہہ رہے کہ یہ ڈراپر بار ہم چینج کرتے, لوگ کہتے کہ اس کی وجہ سے یہ جو کرونا کی وبا, یہ ہمارے بچے اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں. پھر تو ہم لوگ ان کی پہ بھی بہت ٹائم مطلب ان کے ساتھ گزارتے کہ نہیں یہ اس طرح نہیں, اس طرح ہم دوبارہ ان کے سامنے ڈراپر کو چینج کرتے ہیں اور دوبارہ سینیٹائزر یوز کرتے ہیں. یہ پولیو ورکرز ہیں جن کا یہ کہنا تھا کہ ڈور ٹو ڈور کمپین ایک انتہائی مشکل کام ہے. جب ہم فیلڈ میں جاتی ہیں تو ہمیں مختلف لوگوں کے بیہیویئر دیکھنے کو ملتے ہیں, گھروں میں بچے موجود ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گھروں میں بچے نہیں ہیں. یا پھر ایک ہیلتھ ورکر نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان کا یہ ایکسپیرینس تھا کہ وہ ایک گھر گئیں اور انہوں نے کاؤنسلنگ کی اور وہ لوگ تیار تھے اپنے بچوں کو ویکسینیشن کروانے کے لیے, لیکن ان کے گھر جو گیسٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں یہ خطرناک ہے بچوں کے لیے. جو کچھ بھی انہوں نے کوئی ایک نیگیٹو چیز ان کے ذہنوں میں ڈالی تو ان لوگوں نے پھر ان پولیو جو انکار کر دیا اور بچوں کو ویکسینیٹ نہیں کروایا. تو لیکن بہرحال پولیو کی جو یہ ورکرز ہیں ان کا عزم یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو پولیو فری بنانا ہے اور پوری دنیا کے ساتھ مقابلے میں لے کر آنا ہے. جی کاشان امان بتا رہے تھے پولیو ورکرز کی مشکلات. خیبر پختونخوا حکومت کا تاریخی کارنامہ صحت سہولت کارڈ, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. آج پاکستان کی آواز میں آپ کو کہتے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید, اور اب آخر میں بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے تاریخی کارنامے کی, اور وہ ہے صحت سہولت کارڈ. اس سہولت کارڈ سے غریب آدمی کو کافی فائدہ حاصل ہوا, لیکن سہولت کارڈ سے وابستہ کئی غلط فہمیاں اور سوالات نے عوام کو کنفیوز کر رکھا ہے, اور اس کنفیوژن کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے سینئر رپورٹر شہاب الدین. انہوں نے ڈائریکٹر صحت سہولت پروگرام ریاض تنولی سے بات چیت کی ہے, وہ دیکھتے ہیں.
बिल्कुल ऐसा ही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ BHU से बुनियादी मराकज़ सेहत से हमारे आज न्यूज़ के नुमाइंदगान ने आपको अपडेट कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत की सहूलियात, जबकि हर हुकूमत का ये दावा होता है कि हम सेहत के सहूलियात आवाम की दहलीज पर पहुँचाएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे सेहत सहूलत प्रोग्राम के सेहत सहूलत प्रोग्राम जो 2015 में इस सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में इसका आगाज हो गया। उस वक्त 3% आवाम को ये सहूलत दी जा रही थी। फिर 2016 में इसका दूसरा मरहला शुरू हो गया और 2017 में सूबे के 64 यानी 64% आवाम को ये सहूलत मुयसर की गई। इसी तरह 2020 में हुकूमत ने फैसला किया कि मुल्क के तमाम शहरियों को ये सहूलत मुयसर की जाएगी और साथ ही इसका आगाज खैबर पख्तूनख्वा से किया गया। अब खैबर पख्तूनख्वा में इसका आगाज हो गया है। सबसे पहले मलाकन डिवीजन के आवाम को ये सहूलत दी गई, फिर उसके बाद हजारा में और पिशावर में, और इसी तरह ये सूबे के दीगर अजला तक, और इसका जो दायरा है वो वसी करता जा रहा है। सेहत सहूलत प्रोग्राम के जो डायरेक्टर जनरल है हमारे खैबर पख्तूनख्वा की रियाज तनूरी साहब, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस पर बात करेंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर एक बंदा, फॉर एग्जांपल मैं दीर से ताल्लुक रखता हूँ, कोई जो है ना DI खान से ताल्लुक रखता हूँ और वो पिशावर में रह रहा हो, तो वो वहां से जाके वो रेफर होगा कि नहीं, ये पिशावर के अस्पतालों में उसका इलाज होगा? देखिए, सेहत सहूलत प्रोग्राम जैसे कि नाम से जाहिर है, ये सेहत की सहूलत है लोगों के लिए। अगर इसमें हम इस तरह की जो है पेचीदगियाँ लाएंगे तो सहूलत दोनों ही लोगों के लिए आज़ाब हुआ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई जहाँ का भी है वो जिधर रहता है वहाँ से अपनी सहूलत सेहत की इस प्रोग्राम के तहत हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका ताल्लुक DI खान से और आप पिशावर में रहते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आप चाहे पिशावर में इलाज ले लें, पिशावर के साथ नौशहरा में ले लें, चारसादा में ले लें। इसके अलावा आप बेशक DI खान के हों और DI खान में मुस्तकिल बाशिंदे हों, लेकिन आप ट्रेवल कर रहे हो और कहीं जा रहे हो और इमरजेंसी आपके साथ हो सकती है, तो उस सूरत में अगर आप DI खान जाएंगे तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, कोई जिधर भी रहता है वो जिधर चाहे अपना इलाज हासिल कर सकता है। रेफरल जो है वो इमरजेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आइंदा 6 महीने के लिए हमने कोई रेफरल सिस्टम इसमें नहीं रखा। हमने हर बंदे को आज़ादी दी है कि वो जिधर चाहे अपनी मर्जी का इलाज अपनी मर्जी के अस्पताल में हासिल कर सके। अच्छा सर, दूसरी बात यह है कि आप इस प्रोग्राम में इलाज का जो हद है वो 10 लाख रुपए है हर खानदान के लिए। अभी मुख्तलिफ बीमारियां हैं कि जिस पे ज़्यादा खर्च भी आ सकते हैं। अगर खानदान के हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हम अगर देखें तो अगर 5-6 बंदी भी एक खानदान में हो तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। अगर ये पैसे 10 लाख रुपए एक ही बंदे पे खर्च हो गए और साल में तो एक मरतबा इसको देने, तो बाकी खानदान वाले क्या करें? देखिए, ये जो हमारा 10 लाख का पैकेज है इसके 3 हिस्से हैं। एक जिसको हम सानवी इलाज कहते हैं, सेकेंडरी केयर, वो 2 लाख रुपए का है। सेकेंडरी केयर से मुराद ऐसी बीमारी जैसे कि अपेंडिक्स या इसका ऑपरेशन है, जैसे कि टॉन्सिल्स हैं, जैसे नाक का ऑपरेशन है, जैसे आँख में बीनाई की कमज़ोरी की वजह से वो जो लेंस लगाते हैं वो है, जैसे कि मलेरिया है, टाइफाइड है। ये ऐसी बीमारियां हैं कि इस पे बहुत थोड़ा खर्च आता है। और हमारे पिछले आदाद शुमार हमें बताते हैं कि औसतन सानवी इलाज पे एक मरीज पे एक साल में 17,000 के लगभग खर्च आता है, जबकि हमारा पैकेज 2 लाख का है जिसमें 40,000 हर फर्द के लिए हमने रखे हुए हैं। तो ये तो सारा वहाँ से कवर हो जाएगा। दूसरा जो है वो जिसको हम कहते हैं तरजीही इलाज, टर्शरी केयर, उसके लिए 4 लाख का पैकेज है। सबसे जो किसी सर्जरी में सबसे मुश्किल जो ऑपरेशन होता है वो दिल का होता है। पाकिस्तान पिशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आपने नाम सुना है, अभी रिसेंटली खोला है, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। वहाँ पे इस ऑपरेशन के चार्जेस जो हैं वो 3.5 लाख रुपए हैं और हमारा पैकेज 4 लाख का है। और हमारे आदाद शुमार हमें ये बताते हैं कि एक ख़ानदान में इस तरह की बीमारी का एपिसोड साल में एक दफ़ा आता है, तो वो भी सारा कवर्ड हो जाता है। इसके अलावा 4 लाख रुपए जिसको हम टॉप अप कहते हैं, अगर पैकेज किसी का ख़त्म हो जाता है ये 4 लाख वाला, तो और वो अभी उसको मजीद चाहिए किसी एक बीमारी में, तो 4 लाख एक्स्ट्रा है, तो इस तरह से ये 10 लाख रुपए बन जाते हैं। तो ये जो पैकेज हमने बनाया है ये बाकायदा पुराने और दुनिया में आदाद शुमार जो हैं बीमारियों को उस हिसाब से बनाया है। हमने 0 से स्टार्ट किया है और हम 10 लाख कवरेज दे रहे हैं।
آنے والے وقتوں میں اگر ہمیں لگے گا کہ یہ بھی ناکافی ہے اور اس میں مزید جو ہے پیسے ڈالنے چاہیے تو حکومت خیبر پختونخوا جو ہے وہ بڑی کمیٹڈ ہے, وہ بڑی فراخ دل بھی ہے, وہ انشاءاللہ اس میں مزید بھی سب کچھ شامل کرے گی, مزید بھی شامل کریں گے. یہ ہسپتالوں میں ہم دیکھ رہے تھے کیجویلٹی میں یہ علاج جو تھا یہ مفت تھا, اور اب جو ہے نا یہ سننے میں آ رہا ہے, ہم نے جو یہاں پہ بریفنگ اٹینڈ کی تھی تو اس میں کہا تھا کہ جب مریض داخل ہوگا تو پھر اس کا علاج جو ہے نا فری ہوگا. دیکھیں حکومت خیبر پختونخوا ہمیشہ یہی کہتی رہی ہے کہ جتنا بھی ایمرجنسی کا علاج ہوتا ہے سرکاری اسپتال میں بالکل مفت ہے. اب یہ پروگرام بھی حکومت خیبر پختونخوا کا ہے, سرکاری اسپتال بھی حکومت خیبر پختونخوا کے ہیں. سو اگر کوئی کسی سرکاری اسپتال میں جاتا ہے وہ داخل نہ بھی ہو اور ایمرجنسی ہو تو سارا ویسے بھی فری ہے. میں خود بھی گیا ہوں, مجھے بھی فری ملا ہے, تو حکومت ویسے بھی مہیا کر رہی ہے. اور اگر وہ داخل ہو جاتا ہے تو اس میں اس کا خرچہ آ جاتا تھا, اور زیادہ تر دوائیوں کا ہی ہوتا تھا پر سرکاری اسپتال میں, لیکن چونکہ رش بہت ہوتا تھا تو لمبی لمبی لائنیں ہوتی تھیں. اس پروگرام سے ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتال ہیں, نجی ہسپتال ہیں, وہ بھی شامل ہیں. تو سرکاری اسپتال کے ساتھ ساتھ نجی اسپتالوں سے بھی جب علاج ملے گا تو وہ سارے پیسے ہم لوگوں کے لیے ہسپتالوں میں پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی کیجویلٹی فری ہے. پرائیویٹ اسپتال تو ظاہر ہے وہ تو ان کے اونر تو پرائیویٹ ہوتے ہیں, ان کا بزنس ہے, وہ تو فری نہیں ہے, اور وہ ہمارے پروگرام میں چونکہ شامل نہیں ہے, لیکن کیجویلٹی سرکاری اسپتال میں بالکل فری ہے. بہت شکریہ ریاض تنوری صاحب. ناظرین, یہ تھے صحت سہولت پروگرام کے بارے میں تفصیلات جو ریاض تنوری صاحب نے آپ کو بیان کیے کہ کس طرح سے ہسپتالوں میں جانا ہے, کس طرح سے اس سہولت سے فائدہ اٹھانا ہے. اور ریاض تنوری صاحب کا کہنا ہے کہ اس میں مشکلات تو آئیں گے لیکن مشکلات کے حل کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے, جس میں عوام بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. اور عوام کو اگر اس سہولت پروگرام میں کہیں بھی کئی خامی نظر آ رہے ہو, کئی مشکلات نظر آ رہے ہو, تو یہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کی مشکل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ان کی مشکلات بر وقت حل کرنے کی کوشش بھی کریں گی. جی آپ نے دیکھا کہ جہاں ایک طرف صحت کی سہولیات کی فراہمی کے کچھ مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے, وہیں صحت سہولت کارڈ جیسی کچھ اچھی خبریں بھی ہیں. لیکن جاتے جاتے اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ صحت محافظ آپ کی نسل کے محافظ ہیں. خدا را ان کی عزت کریں اور ان کی قدر کیجیے. آج پاکستان کی آواز میں اتنا ہی. آنے والے شو میں کچھ اور مسائل کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے آج نیوز.